Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I will showing you as a part of Python Basics to Advanced Series 2. Today you are learning amazing concept. Okay, trust me. I will explain in simple manner. నమ్మండి ఈజీ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్ వరకు చూడండి ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ సో see here today our agenda is to learn Python comments and Python statements, Python syntaxes in simple way. It's three topics. I want to explain step by step with less theory and more practical hands-on coding. తక్కువ థియరీ చూసి ఎక్కువ కోడింగ్ చేద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ కామెంట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్ బై ద పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ టెక్స్ట్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ మనం ఏదైతే కామెంట్ యూజ్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి ఇట్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ద కోడ్ okay, two types of comments, single line comment and multi line comment. Okay, first hash character as single line comment, triple quotations are multi line comments. Okay, మనం ఎప్పుడైతే హ్యాష్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనం దాని ద్వారా మనం ఏ టెక్స్ట్ రాసినా పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే ట్రిపుల్ కామెంట్స్ రాసినామా ఎందుకంటే ఎక్కువ టెక్స్ట్ రాసినప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, కోడింగ్లో చూద్దాం, ఇప్పుడు అర్థం కాదు. దెన్ గో టు VS Code and I will explain in detailed manner. Okay. Okay, I am already done a video for set up Python in VS Code, so I will give link in description. Just check it. Okay, now save as comments.py. Okay, so here the comments are nothing but I am already done, ignored by the Python interpreter. Okay, example here I am writing like print code or print welcome to code with Manish. Okay, so see next print as welcome to code with Manish. Okay, so see here I will remove, is a single line comment. When I am remove this comment, hashtag ని రిమూవ్ చేస్తాను, హ్యాష్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో సి ఇక్కడ మనం ఏం చూపిస్తుంది, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం హ్యాష్ క్యారెక్టర్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు దేర్ విల్ బి నో ఎర్రర్స్. ఓకే, జస్ట్ రన్ చేసి చూద్దాం. సో సీ హియర్ వెల్కమ్ టు కోడ్ విత్ మనిష్. ఓకే, సింగిల్ లైన్ కామెంట్ చూసాము, మల్టీ లైన్ కామెంట్ చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ సీ మల్టీ లైన్ కామెంట్. ఓకే, multi line comment. Okay, just multi line comment to print welcome like hello everyone, welcome to code with Manish.
Okay, multi-line comment is used for multiple lines of text to ignore the Python interpreter. Okay, మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్ అనేది ఎందుకు చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా మనకి మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు whenever multiple lines of text, then that time we use multi-line comment. Okay, so it going to describe the code. Okay, now print hello everyone, welcome to Code with Manish. Okay, now see the output. So see here, welcome to Code with Manish. Hello everyone, welcome to Code with Manish. That's enough. And next, now what are the statements? What are the Python statements commonly used to write a value or assign a value to a variable? Here example, x is equals to 4 and y is equals to 3. Then print by add two numbers. It takes 3 lines of code. Okay, so see here multiple statements in one line by using semicolon. You will understand in clear. Let's write the code. Okay, కామెంట్ చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. స్టేట్మెంట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కామన్లీ యూజ్ టు రైట్ ఎ వాల్యూ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, x is equals to 4 and here next y is equals to 10 అనుకుందాం. ఓకే, now print x plus y. ఓకే, రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. సో సి ఇక్కడ వచ్చింది 14 అని, కానీ ఇక్కడ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ వన్ లైన్లో రాసి చూద్దాం. దానికి మనం యూజ్ చేసేది ఒకటి సెమీకాలన్ యూజ్ చేసుకొని మనం మల్టిపుల్ లైన్స్ని వన్ స్టేట్మెంట్లో రాద్దాం. ఓకే, సో సెమీకాలన్ ఎలా రాస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాద్దాం. ఇక్కడ సెమీకాలన్ యూజ్ చేద్దాం. అండ్ y ఈక్వల్స్ టు 10 అని రాద్దాం. నెక్స్ట్ అలాగే ప్రింట్ కూడా చేద్దాం. ప్రింట్ x ప్లస్ y. ఇప్పుడు దీన్ని కామెంట్లో పెడదాం. మల్టీలైన్ కామెంట్. ఓకే, దీనికి మల్టీలైన్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం, రన్ చేసి చూద్దాం ప్రింట్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, సి ప్రింట్ అయింది. ఓకే, నా మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. సో సి 14 అనేది ప్రింట్ అయింది. అలాగే స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, సింప్లీ separate the statement with the column like semicolon. Okay, one statement in multiple lines చూద్దాం. Okay, there are also some cases where you can write a single statement in multiple lines లో వన్ స్టేట్మెంట్ రాద్దాం. ఓకే, సంథింగ్ ఫ్రూట్స్ అనేది తీసుకుందాం. ఫ్రూట్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఒక లిస్ట్ అని తీసుకుందాం. లిస్ట్లో లైక్ లిస్ట్ అనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఆరెంజ్ అండ్ లైక్ బనానా, నెక్స్ట్
ఇంకా మ్యాంగో అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు మల్టిపుల్ లైన్స్ని వన్ స్టేట్మెంట్లో రాసాం. ప్రింట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఓకే, ఒకసారి రన్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ రన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. సో సి ప్రింట్ అయింది మ్యాంగో, బనానా అండ్ ఆరెంజ్. సో సింటాక్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. పైథాన్ సింటాక్స్ అంటే ఏమీ లేదు. ఓకే, Python syntax. When coding in Python, we follow a syntax indentation to have the same indentation level. This example for produces indentation error. Okay. In other languages like మనం జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ చూసినా కానీ ఇండెంటేషన్ ఆర్ అండ్ సి లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ ఇండెంటేషన్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ రీడబిలిటీ పర్పస్. రీడబిలిటీ వరకే ఉంటుంది ఏదైనా. అంటే దీని కంపైలర్ అనేది కేర్ చేయదు, దీని ఇండెంటేషన్ అనేది కేర్ చేయదు. లైన్ టు లైన్ రాసినా కానీ కేర్ చేయను. ఓకే, ట్యాబ్స్ ఆర్ లీడింగ్ వైట్ స్పేసెస్. ట్యాబ్స్ అయినా లీడింగ్ వైట్ స్పేసెస్ అయినా their compiler don't care about indentation. But various Python అనేది పైథాన్ దగ్గర మాత్రం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండెంటేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చిన్న కోడ్ రాద్దాం. ఇఫ్ 5 greater than 4 then x, like x is equals to hello world and next దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం. లెట్స్ ప్రింట్ x. okay, now see, this is the indentation, 4 spaces, and we also write in 2 spaces also. Okay, same level of indentation. Let's run our program and see. So hello world. సో ఒకవేళ మనం స్పేస్ తీసినప్పుడు సో సి దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూస్ ద ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. మీకు అర్థమై ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. ఓకే,